السلام علیکم۔ میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا کرم ہے کہ رمضان المبارک کا ایک عشرہ مکمل ہو گیا۔ آج ہم 11واں روزہ مکمل کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی شام تک یہ مکمل ہوگا۔ رمضان المبارک کی ہر گھڑی ہر ساعت رحمتوں بھری ہے، بے شمار اس میں برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں اتنی بہترین چیزیں ہمیں عطا کی ہیں کہ ہر مومن، اور یقین جانیے کہ جس دن آخری تراویح ہوتی ہے اس دن آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں کہ کاش یہ سعادتیں سال بھر ان سعادتوں سے ہم مستفیض ہوتے رہتے، ہم سے رخصتی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں بہت کچھ عطا کرتا ہے، کرم ہے اس کا، شکر ہے اس پروردگار عالم کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا زمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالمیان سرکار دو جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں گھر والوں پر خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ رمضان المبارک میں خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ باولا فضائل شہر رمضان، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو خوش آمدید کہو جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ پورا رمضان خیر ہی خیر یعنی بھلائی ہی بھلائی ہے، دن میں روزہ اور رات کا قیام اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کے برابر ہے، اس کے برابر کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بڑی ہی رحمت شامل حال ہے۔ منقول ہے کہ اللہ عز و جل نے بہت سی نعمتیں دیں۔ یہاں پر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا الصلاۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا فرمائے، اور وہ دونوں نور انہیں اندھیروں کے ضرر یعنی نقصان سے محفوظ رکھیں گے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، یا اللہ عز و جل وہ 2 نور کون کون سے ہیں؟ ارشاد باری تعالی ہوا، نور رمضان اور نور قرآن۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ اب یہ دونوں نور اور 2 اندھیرے کون کون سے ہیں؟ تب اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہوا، ایک اندھیرا قبر کا ہے اور دوسرا اندھیرا قیامت کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کرم نوازی دیکھیے رب کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نبی، اور وہ بھی درجے والے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے یہ فرما رہا ہے کہ امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 2 نور عطا کیے، ایک رمضان ایک قرآن، اور 2 اندھیروں سے بچایا، یعنی قبر کے اندھیرے سے بچایا اور قیامت کے اندھیرے سے بچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو جہاں سرور کونین ختم الانبیاء المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان مجھے ملا، اور میں رات میں جتنا میسر ہوا قیام کیا، اللہ عز و جل اس کے لیے اور جگہ اس شخص کے لیے بے پناہ کرم فرمائے جو اس
दिन का रोज़ा रखे और रात में क़याम करे। अल्लाह तबारक व तआला के करम नवाज़ी आप देखिए कि हमें रमज़ान में हर चीज़ वो नेमतें वो सआदतें मैसर कराता है जो सआदतें हमें आम दिनों में मौसर नहीं आती। अब ये तो था बयानुल रमज़ान। अब इसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका कोई मकसद है, ये भी जितने भी वीडियोस में आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बता रहा हूँ, इन तमाम वीडियोस में मैं आखिर में आपको दुआ ज़रूर बताऊंगा और आपके मकसद के लिए बताऊंगा। अगर आपका कोई बहुत ज़रूरी काम है और वो काम हो नहीं रहा और आप उसके लिए पिलर टू पोस्ट आप यहाँ वहाँ दौड़ दौड़ कर वो तमाम चीज़ें पढ़ा कर थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो आज मेरे से एक नया नुस्खा सुनिए। और इसमें अल्लाह का एक नाम इस्माए हसना भी है और एक दुआ भी है। अगर आपका कोई बहुत सख्त काम है तो आपको ये चाहिए कि जुमा की नमाज के लिए जब आप जाएं तो पहले सुन्नत जुमा की पढ़ी जाती हैं और सुन्नतें अदा करने के बाद फिर आप मस्जिद में बैठे रहते हैं, इमाम साहब से पहले जुमा की नमाज से पहले खुतबा, तो सुन्नतें लामोहला आदमी पहले पढ़ लेता है। सुन्नतें पढ़ने के बाद 100 मरतबा पढ़ना है अल बसीर, 100 मरतबा पढ़ना है अल बसीर, 100 मरतबा पढ़ना है अल बसीर। और फिर जब उसके बाद में इमाम साहब जुमा आपको पढ़ा दे, दुआ हो जाए या दुआ ना भी हो, अगर सलाम आपने फेर लिया है, सलातुल जुमा मुकम्मल हो गई, तो उसके बाद में आपको 70 मरतबा पढ़ना है अल्लाहुम्मा इक्फिनी बिहलालिका अन हरामिक वग्निनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। 70 मरतबा पढ़ना है बाद सलातुल जुमा, अल्लाहुम्मा इक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका वग्निनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा इक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका वग्निनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। 70 मरतबा पढ़ना है। और जब ये 70 मरतबा पढ़ लें तो फिर 100 मरतबा ये पढ़े या गफ्फार इग़फिर ले ज़ुनूबी। 100 मरतबा पढ़ना है या गफ्फार इग़फिर ले ज़ुनूबी, या गफ्फार इग़फिर ले ज़ुनूबी। और फिर उसके बाद में एक मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़े और अपना मकसद, जिस मकसद के लिए दुआ कर रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे अपना मकसद बयान फरमाए। और खूब इंतहा है कि अगर रो रो कर दुआ करे तो इंशाअल्लाह ताला अगले जुमा तक ज़रूर बामुराद हो जाए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की 2 हालतों पर हमेशा करम फरमाता है और रहम फरमाता है। जब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को सुजूद की, सजदे की हालत में देखता है तो अल्लाह को अपने बंदे पर बहुत नाज होता है कि ये देखो ये मेरे आगे जो है सजदा रेज है। और दूसरी उसकी पोजीशन तब होती है जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला के आगे रोता गिड़गिड़ाता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और जिद करते हैं और अपनी चीज मनवा लेते हैं और बड़ों को देना पड़ता है। वो तो सबसे बड़ा है, मेरा माबूद से बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो आप उसके आगे रोएं गिड़गिड़ाएं, इंशाल्लाह आपका मकसद ज़रूर हल होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ानुल मुबारक की सआदतों से, इसकी रहमतों से, इसकी बरकतों से हमें, हमारे अहले खाना को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को खूब खूब इसकी बरकतें अता फरमाए, करम फरमा दे कि वो करीम है, रहम फरमा दे कि वो रहीम है। और अगर आप किसी, ये जो दुआएं मैंने आपको बताई हैं, आपको अगर इसमें दिक्कत हो रही है कि सुनकर आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं ये प्रिंटेड दुआ आपको ज़रूर भेज दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला आपका, हम सब का हामी और नासिर हो, हम सबको बामुराद और कामयाब कर दे, आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।